सद्गुरु कृपा ही केवलम। हर हर महादेव, हर हर महादेव। सदाय व्यासपीठ। हरिओम हरिओम। श्री राम। सपनानगर गांधीधाम कच्छ थी दास अशोक महेश्वरी सद्गुरु मोरारी बापूना जय सियाराम। कुलगुरु ब्रह्मलीन तंजीराम बापू, कुलगुरु ब्रह्मलीन हमारा पिताश्री दामजी दामोदर बापू, आप सर्वे संतो भक्तों प्रेमी जनों ना चरणों में कोटि वंदन प्रणाम। हमारा वैश्वी वेगवार समाज ने जाजेरा धर्माचार धर्म गुरु श्रीओं ने अलख देवता। आम तो अपने श्रावण मास थी मारे शिव पुराण नी जो एक भावना ने इच्छा संकल्प हतो पण शास्त्र मळतो नतो। अमारा सणोसराना फुआश्री कांजीभाई डनीचे अमने आपेलू पण अहींया अमने एम के पाछुं दई दीधुं पण संजोग छे ने भाई आपणी भक्ति साची होय ने तो ई वस्तु मळे नहीं। फरी मने शिव पुराण हाथ चढ़ीने मळ्युं छे। जो कि मैं मामीदेव पुराण चालू कर्યું, शुरू कर्યું पंथन सत्संग पण एमां लगभग मातंग पुराणनुं जे आपणे मातंग पुराण लीधुं पूज्य धणी मातंग देवनुं जीवन परिचय छे। मैं जोयुं विशेष ई छे मने एम के मामीदेवना पूज्य पंडित अमारा महान इष्टदेव आराध्य देव एमना वेदों अने एना अर्थो हशे पण ए नहीं ए मातंग श्रीना जे आपणे मातंग पुराणमां हता ए ज एटले पछी मैं ई क्षमा करजो मैं मामीदेव पुराण पहलू थोड़ुंक आपणे प्रसाद आपणी पासे राखेलुं पण आजथी आम तो घणा कहे छे सोमवार थी आपणे शिव पुराण जे भी आवती काले सोमवार बाई जो हरिनाम हर भजन क्यारे भी करी शकाय कोई पण दिवसे कोई पण क्षणे एटले आपणे आजथी आज रविवार दिवस तारीख 3/8/2025 ना दिने शिव पुराण हर हर महादेव आशीर्वाद ने आप सर्वे आशीर्वाद थी दया दृष्टि थी मने शिव पुराण मने आ मळ्युं एनुं आपणे आम तो जो के कोई कथाकार मोटो नथी पण गिरी बापू शिव पुराण वांचे बीजा बी संतो महात्माओ पण एमना जेवुं तो अमारे थाय नहीं। पण श्रावण मासनो एक पवित्र ने पावन दिवसो महीनो एटले आपणे शिव पुराण एक कथा शिव पुराण सत्संग आपणे लेशुं जे आजना अत्यारना समय थी तो आप लाभ लेशो। प्रथम तो आपणे सर्वेने श्रावण मासना 9मा दिवसनी 9मो के 10मो जे आप सर्वने वधाव्યું। हर हर महादेव शिव शंकर शिव शंभुनो आशीर्वाद सदा आपना उपर उतरे ए प्रार्थना अने एना पहेला स्तुति 1-2 लाइन। शंभो शरणे पड़े मागो घड़ी रे गाड़े काष्ट दुख कापो दया कई रे सेवदारा शैनया को दया करी शिवदारा शैनया को। शिव अने शक्ति बने शिव अने शिवा एमनी स्तुति कर स्मरण कर। हवे आपणे भारत देशना महान ज्योतिर्लिंग महाज्योति द्वादश एटले 12 ज्योतिर्लिंग ई तो छे मूळ पहले आपणे एमनुं महात्मा जोशुं। 12 ज्योतिर्लिंग कया कया ने केवी रीते थया ए
પણ હમણાં હું થોડા 3-4 વર્ષથી કહું છું કે 12 નહીં પણ 13, કારણ કે દક્ષિણ ભારતમાં 2 છે અથવા તો 1 છે રામેશ્વર, પણ અમુક બીજા રાજ્યોમાં 2 છે એવું છે. પણ દક્ષિણ ભારતમાં રામેશ્વર સાથે સાથે મારા વાલાઓ નટરાજન ભગવાન ચિદમ્બરમ તમિલનાડુ દક્ષિણ ભારતમાં એ મહાન મંદિર, એને મેં 13મું જ્યોતિર્લિંગનું એને નામ આપ્યું છે, મેં સ્થાપના કરી છે, એટલે 12 ને હું 13 કહીશ. તો આપણે અત્યારે જ્યાંમાં છે શિવ પુરાણમાં શરૂઆતમાં એ 12 જ્યોતિર્લિંગનું આપણે એક પરિચય લેશું. સાંભળો. પ્રથમ સોમેશ્વર મહાદેવ, સોમનાથ, એ અમારે વેરાવળ, ત્યાં સોમનાથ મંદિર સમુદ્રના કિનારે, એમનું પહેલું 12 જ્યોતિર્લિંગ મુખ્યમાં પ્રથમ અમારા સૌરાષ્ટ્ર ગુજરાતમાં. સાંભળો એની મહિમા. આ જ્યોતિર્લિંગોમાં સૌથી પહેલા મેં હમણાં વાત કરી, એ નામ આવે છે સોમનાથ મહાદેવ. પ્રજાપતિ દક્ષ, હવે એમની એક મહિમાને પરિચય. પ્રજાપતિ દક્ષ એટલે કે હર મહાદેવના સસુર શાસક, એ દક્ષ પ્રજાપતિની એ 27 કન્યાઓ એ ચંદ્રમાને પરણાવી. ચંદ્ર, આ બધી કન્યાઓમાં રોહિણી નામની જે અતિ સુંદર, અતિ સુલક્ષણી, એ ચંદ્રમાને અતિ પ્રિય તે પત્ની. તેથી એમને વધારે એક પ્રેમ ભાવ દેતા, એમની સાથે વધારે ઉઠતા બેસતા. પણ બીજી જે 26 એ લોકોને દુઃખ થતું કે અમારો શું ગુનો, અમે પણ પત્નીઓ છીએ. દક્ષ રાજાને એમની દીકરીઓએ ફરિયાદ કરી છે, એટલે દક્ષ પ્રજાપતિએ ચંદ્રમાને કહ્યું કે તમારા આશરે મારી 27 દીકરીઓ, એમાં તમે રોહિણીને અતિ પ્રિય ગણો છો, તો મારી જે 26 દીકરીઓ છે એને બહુ દુઃખ થાય છે. તો એવું શું કામ તમે એવો ભાવ રાખો છો? એકને ઓછું, એકને વધારે, એક કેમ આવું ભેદભાવ? હવે સાંભળો ચંદ્રમાં જમાઈરાજ, આજ સુધી જે થયું તે સાંભળો. પરંતુ હવેથી તમારે આ દ્વેષ બુદ્ધિ વાળો એ તમે એવું ભાવ કાઢી નાખવાનો, દ્વેષ બુદ્ધિ. કારણ કે તમે આવું જો ભાવ ન રાખો તો સારું, દ્વેષ વૃત્તિ વાળો. કારણ કે નહીં તો નરકના નિવાસી થશો, એમ ચંદ્રમાને પ્રજાપતિ દક્ષ કહે છે, એમના સસરા. આમ દક્ષ પ્રજાપતિ જોકે વાઢીને નતું કીધું, પણ પ્રેમથી કીધેલું, હાથ જોડીને વિનંતી કરેલી કે આવી રીતે તમે ન કરતા, હવેથી તમે બધી પત્નીઓને સરખી રાખજો. જમાઈચંદ્ર રાજાને પ્રાર્થના કરી અને પોતાના આવાસે ગયા છે પ્રજાપતિ. એમને વિશ્વાસ હતો કે હવેથી આ ચંદ્રમાં સુધરી જશે અને આવા ભાવ નહીં રાખે. પરંતુ ચંદ્રમાએ આ વાતની અવગણના કરી. હવે સસરાની અવગણના કરવી આજના સમયમાં તો ભાઈ કેટલું ખરાબ. આજના સમયમાં તો જમાઈઓ તો દીકરા કરતા પણ ભાઈ વધારે વાલા રાખે છે ને. આજના બી સસરા સાસુરો એવા નથી, તો એવા પાછા કેવા
એ આજે વાડા હોય ને જમાઈઓ પોતાના મા બાપને નો રાખે એટલા સાસ સસરાને રાખે. મોમ, ડેડ, પપ્પા, મમ્મી એવા તો એમના માતા પિતાને અવગણે ઘણા એવા છે. બધાની વાત નથી થતો જે માતા પિતાને ભાવ રાખે, પ્રેમ રાખે, લાગે એને પ્રણામ છે મારા. પણ જે આવા છે વાડાઓ બાપુ વાળા કે એટલે તો એવા જમાઈ વાતે તો મોમ, ડેડ, પપ્પા, મમ્મી કેવું સસરાને ને સાસુ તો એવા તો અવગણના કરી ચંદ્રમાએ. એવી રીતે જ રોહિણી પાછળ આસક્ત રહ્યો. બીજી 26 પત્નીઓને એવી રીતે જ અવગણના કરતો રહ્યો. બીજી વાર ફરી દક્ષ પ્રજાપતિ એમના સસરાએ ચંદ્રમાને સમજાયો, પરંતુ ચંદ્રમાએ એની વાત માની નહીં. બરોબર. હવે અત્યારે એના સાસ સસુર કે અને જમાઈ ન માને તો બિચારો શું કરે? અત્યારે જમાઈઓ એવા છે ઘણા ખરે જમ જેવા કોને કે જમ જેવા છે તો હવે જમણાઓથી બધા બે કોણ બે? જમદૂતથી બે, જમથી જંબ જેવા એ જમડા હારા, એ જમદૂતો હારા. આ જમાઈઓ તો ન મરવા દે ને ન જીવા દે એવા જમાઈઓ પડ્યા છે જેના સુધરેલા સમજેલા સુલક્ષણ 32 લક્ષણા છે ને મારા વાલાઓ. જે સાસ સસુરને પણ મમ, ડેડ, મમ્મી, પપ્પા કહીને પ્રેમથી ભાવથી બોલાવીને માતા પિતાથી પણ વધારે એમના માતા પિતાથી વધારે જે સેવાઓ કરે છે ને માને છે ને એવાને પ્રણામ. પણ જે જમ જેવા છે એને તો ભાઈ તોબો દૂરથી પગે લાગે. આ ચંદ્રમાં એ રીત વાપરવા માંડ્યા. બીજી વાર પણ વાત દક્ષ પ્રજાપતિની માની નહીં. તમે ચંદ્રમાં જેવા ન થતા, કારણ કે સાસ સસુરને તમે માતા પિતા માનો છો તો આપણે જેમ આપણા મા બાપની વાત માનીએ તો સાસ સસરાની પણ માનવી. હા તો એવું આજના સમયમાં આ બધું ઘણું છે. એટલે મારા વાલો સાંભળો, આ શિવપુરાણમાં આપણી કથાઓ પણ આવી જશે. તો મારા સત્સંગમાં જો સત્સંગ કરવાની મારી હેસિયત કોઈ નહીં, પણ એવા વિચારો આવે આપણને. આપણે અત્યારનું જે આપણે વર્તમાન ચાલી રહ્યું જોઈએ એટલે આવે તો શું? એટલે માઠું ન લગાડતા મારા વાલાઓ. તમે એ કેટેગરીમાં આવતો તો તમારે માની લેવાનું, ઓહો અમે તો આમાં આવીએ છીએ, અશોકભાઈ કે છે એમાં, ઓહો તો પછી સુધરી જવાનું. એમાં શું છે? સુધરેલા હો તો મારા પ્રણામ છે, તો કાંઈ જરૂર નથી. એવા ને એવા જે સુધરેલા સમજેલા. પણ જમણા જેવા હો તો જરા સુધરી જાજો મારા વાલાઓ, જમદૂત જેવા. તો દક્ષ પ્રજાપતિ હવે છટક્યા છે, મગજ ગયું અને શ્રાપ આપી દીધો. પેલે શ્રાપ બહુ આપી દેતા ઋષિ મુનિઓ, આવા મહાપુરુષો. જાઓ તમને ક્ષય રોગ થશે. ક્ષય એટલે ટીબી. અત્યારે આપણે જેને ટીબી ક્ષય રોગ થશે. શ્રાપને લીધે ચંદ્રમાના દિવસે દિવસે શરીર ઘસાતું ગયું, ઘટતું ગયું. રોગ એવો. હવે ત્યાં તો ટીબી, પહેલે બી ટીબી એવી બીમારી હતી માણસ મરી જતા, દવાઓ ન થતી. અત્યારે તો ટીબી પલવારમાં મટી જાય. ત્યારે એનો ઈલાજ છે. આ તો યુગો પહેલાની વાતો, દેવી દેવતાઓની વાતો, એ સમયની વાતો. એટલે ક્ષય એને વધતો ગયો. તો આવી રીતે એના નિવારણ માટે આમ તો હાહાકાર મચી ગયો. ચંદ્રમાને થયું શું? દેવી દેવતાઓ બધા મૂંઝાણા, પત્નીઓ મૂંઝાણી. હવે શું થાય? અમારા પિતાશ્રીએ શ્રાપ આપી દીધો છે. બધા ઇન્દ્ર મુનિઓ બ્રહ્માના શરણે ગયા ને કીધું, હે ચંદ્રમાને બચાવો રે, બચાવો બ્રહ્માજી. બ્રહ્માએ શ્રાપનું નિવારણ બતાવતા કેવું ઉપાય બતાવ્યું અને જણાયું કે તમે બધે પ્રભાસ
પ્રભાસ પાટણ વેરાવળ. પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં જઈ અને ત્યાં મહામૃત્યુંજયનું, જે શંકરનું મહામૃત્યુંજયનું મંત્રનું તમે બધા જાપ કરો, એનું જાપ કરો, સ્મરણ. ઓ ક્ષમા કરજો મારી માળા રહી, એનું જાપ કરો મહામૃત્યુંજય. તો એ રીતે અને ત્યાં જઈ વિધિપૂર્વક શિવ આરાધના કરી એનું અનુષ્ઠાન કરો, શિવને સમરો. હર હર મહાદેવ, શિવ શંભુને સ્મરણ, એને શરણે જાઓ અને પોતાની આગળ શિવલિંગ સ્થાપી અને હંમેશા તપસ્યા કરો. બ્રહ્માજીએ ઋષિ મુનિઓ અને ચંદ્રમાને આ રસ્તો બતાવ્યો, માર્ગ. માટે શિવ પોતે પ્રસન્ન થઈ અને અક્ષય રોગનું, આ ચંદ્રમાના રોગનું, બીમારીનું એ નિવારણ તમને લાશીને આશીર્વાદ દેશે. ચંદ્રમાએ આ પ્રમાણે તપ આરંભ્યું છે. સર ઋષિમુનિઓ દેવી દેવતાએ પણ પ્રાર્થના કરી, આરાધના કરી ચંદ્રમા માટે. આવી રીતે શિવલિંગની સ્થાપના પ્રભાસ ક્ષેત્રમાં, અમારા સૌરાષ્ટ્રમાં, ગુજરાત, ત્યાં શિવલિંગની સ્થાપના કરીને 6 મહિના સુધી તપ કર્યું છે. કઠોર તપ ચંદ્રમા. ભગવાન વર્ષભજનું મૃત્યુંજય મંત્રથી પૂજન કર્યું છે શિવલિંગ. આથી તરત જ ભોળાનાથ, મારા ભોળાનાથ તો ભોળા ને એટલે ભોળાનાથ કહેવાય, તરત જ પ્રસન્ન થયા છે. પ્રસન્ન થયા મહાદેવ. અને એમણે કહ્યું, મહિનાના એક પક્ષમાં હંમેશા આ તારી કળા છે ને, હે ચંદ્ર, ક્ષીણ થશે, જે આપણે જોઈએ છીએ. 15 દિવસ અજવાળું, 15 દિવસ રાત્રિ, અને બીજા પાછા જે મહિનાના જે દિવસો હશે 15, એમાં તમારી આ પાછી રોશની વધતી જશે ચાંદની. ત્યારથી ભગવાન શિવ એ સોમેશ્વર કહેવાય. ત્યારથી ભગવાન શિવ એ સોમેશ્વર કહેવાય. આવી રીતે સોમેશ્વર લિંગ પ્રગટ્યું. ત્યાં જે મનુષ્ય આ સોમનાથની ઉત્પત્તિની આ કથા સાંભળે અથવા તો બીજાને સંભળાવે છે, તે સગળા અભિષ્ટ ફળને મેળવી અને સર્વ દુઃખથી મુક્ત થાય છે. ગાનારા, કથા કહેનારા, કથા વાંચનારા અને કથા સાંભળનારો સર્વે દુઃખથી મુક્ત થાય. એ આ પ્રથમ સોમનાથ શિવલિંગની આ એક પરિચયની જીવન મહિમા, જીવનની મહિમા. શિવજીના દ્વાદશ એટલે 12 જ્યોતિર્લિંગમાં આ સોમેશ્વર સોમનાથ જ્યોતિર્લિંગ પ્રથમ જ્યોતિર્લિંગ ગણાય છે. પ્રથમ. તો હવે આ એક પ્રથમ શિવલિંગ થઈ ગયું. હવે આપણે બીજું જોઈએ તો કે મલ્લિકાર્જુન. એ પણ મલ્લિકાર્જુનનું જે શિવલિંગ એ છે, એ ધામ, એ તીર્થ, એની એક આપણે આ બીજા શિવલિંગની વાત. આ શ્રી મલ્લિકાર્જુન જ્યોતિર્લિંગ એ પ્રાગટ્ય વિશે ભાવિકોને સાંભળવું, સમજવું, જાણવું જોઈએ. સાંભળવું, એને સાંભળવાથી પણ મનુષ્યમાં ભક્તિ પ્રગટ થાય છે, ભક્તિ માન થાય છે. સાંભળો, બધાની મહિમા છે. તેના જ્ઞાનમાં વૃદ્ધિ થાય છે, સાંભળનારામાં ભક્તિમાન થાય છે. સર્વ પાપોથી પાછો મુક્ત થાય છે. આ સાંભળો તો ખરો તમે શિવ પુરાણની કથા, સત્સંગ. સર્વે પાપોથી મુક્ત થાય છે, જ્ઞાન પ્રાપ્ત થાય છે. જે સાંભળે, જે વાંચે,
જે કથે તો આ શંકર ભગવાનના બળવાન સુપુત્ર કાર્તિકે એ પિતાના આજ્ઞાથી પૃથ્વીની પરિક્રમા કરવા નીકળ્યા છે. કાર્તિક એ કૈલાશ ઉપર પાછા ફરી પરિક્રમા કરીને આવ્યા પાછા કૈલાશ. ત્યાં દેવર્ષિ નારદ કાર્તિકેયને કહે છે, એ નારદજી મરી મસાલા ભરીને વાત કરે. દેવી દેવતાઓમાં એક રોષ ઉભો કરો કે ઝઘડા ઉભા કરવા એ નારદનું કામ. તઈએ કહે છે ને ઘણાને એ નારદ મુનિ જેવો છે, જે બીજે એકની વાત બીજે કરે, બીજેની વાત બીજે કરે, એ ચોચરી ફોચરી કરે, એ નારદ મુનિ છો. એટલે તો નારદ મુનિ એને આડોળી વાતો કરીને એવું ભરમાયું કાર્તિકેયને કે કાર્તિકે એવા રીસાણા કે કૈલાસ મૂકીને બીજી તરફ ચાલ્યા ગયા. એધા દક્ષિણ ભારતમાં તો અમે જઈ આવ્યા, દર્શન કર્યા અમે ત્યાં એ મંદિરના જ્યાં કાર્તિકે પોતે ગયા હતા. ઋષિ મુનિઓ ત્યાં મંદિરો સ્થાપન કર્યો છે. ત્યાં તો મલ્લિકાર્જુન તો શિવજીના કહેવાથી જ્યારે કાર્તિકે આ પરિક્રમા કરી અને પાછા પોતાનું કાર્ય કરીને ફરીને કૈલાશે જ્યારે આવ્યા ત્યારે ગણપતિ એમના ભાઈના જે ગણપતિ ગણેશ એના વિવાહની તૈયારી ચાલી રહી છે. મને મારા પિતાશ્રીએ પૃથ્વીની પરિક્રમા કરવા મોકલ્યો ને મારાથી તો જે નાનો તે એને વળી લગ્નની વિવાહની તૈયારી એટલે એને ખેદ થયું, એને દુઃખ થયું. મારાથી આમ કેમ રાખ્યું ભાવ ભેદભાવ, એવું બહુ ખેદ છે. એટલે એ રિસાઈ અને કારણ કે એના પહેલા તો ઓલા નારદજી ચડાવી દીધું હતું એને, આવું છે આમ છે તેમ છે એમ. કૌચ પર્વત ઉપર ચાલ્યા ગયા, જે અમે હમણાં વાત કરી, અમે દર્શન કરી આવ્યા. એ કૌચ પર્વત એમનું નામ બીજું કઈ આમ મલ્લિકાર્જુન ભૂલી ગયો છું, ગયા એ જગ્યાએ. એ વખતે તેમના માતાજી પાર્વતી બહુ દુઃખી થયા, દીકરો ચાલ્યો ગયો રિસાઈ. ત્યારે ઉત્તમ જ્ઞાન આપતા શંકરે એમને કહ્યું કે હે પ્રિય પાર્વતી, સાંભળો, તમે નાકના દુઃખી થાવ છો. પાર્વતીને શંકર સમજાવે છે, તમે દુઃખ ન કરો દેવી, પુત્રની તમે ચિંતા ન કરો. શંકર સમજાવે છે પોતાની પત્ની પાર્વતીને, એ તમે ચિંતા ન કરો. આવી રીતે ઘણું સમજાવ્યા છતાં પાર્વતી માતાજી સમજતા નથી, બહુ દુઃખી થાય છે. જેનો દીકરો ચાલ્યો ગયો રિસાઈને, કઈ માને દુઃખ ન થાય. માતાજીને બહુ દુઃખ લાગ્યું છે. પાર્વતીજીએ શંકરના વચનો માન્યા નહીં, કાને ધર્યા નહીં. ત્યારે શંકર ભગવાને દેવાધિદેવોને કાર્તિકે પાસે મોકલે છે. દેવોને ઉત્તમ બુદ્ધિવાળા ઋષિઓ મુનિ પણ ગયા હતા. દેવો સમજાવો, બધા પોતપોતાની ગણોની સાથે આનંદ યુક્ત થઈ અને કુમાર કાર્તિકેયને પાછી
પાછા તેડી લાવવા માટે એમની પાસે ગયા છે બધા સર્વે મળીને. સર્વે કુમારને સમજાવે છે, સમજાવવા લાગ્યા છે. પાછા ફરવા કૈલાસ પર્વત પર માતા પિતા પાસે ઘણી બધી સમજાવે, પ્રાર્થના કરે, વિનંતી કરે છે કાર્તિકે કુમાર પાસે. પરંતુ કાર્તિકે બહુ જીદી સ્વભાવના એ શંકરના વચનોની, એમના પિતાના વચનોની અવગણના કરી. દેવ ઋષિઓ જે આવ્યા હતા સમજાવવા, એમની પણ વાતો માની નહીં, એની વિનંતી ન માની. કાર્તિકે ન માન્યા તે ન જ માન્યા. અને પાછા બધા ઋષિ મુનિ દેવાદી દેવો શિવ પાસે આવે. શંકરને કીધું કે હે દેવ, અમારા કાર્તિકે કુમાર માન્યા નહીં ને પાછા આવ્યા નથી. આખરે શિવજી પાર્વતીજીની આવી દશા જોઈ પોતાના ધર્મ પત્નીની, અને કીધું ચાલો આપણે પોતે જઈએ. એટલે પાર્વતીજી અને શંકર એ બંને કૌચ પર્વત ઉપર કાર્તિકે પાસે આવ્યા છે. કાર્તિકેયને બહુ સમજાયું બને જ, પણ કાર્તિકે અળગ સ્વભાવ, જીદી સ્વભાવ, એવા સ્વભાવ વાળા કાર્તિકે, અળગ ટેક વાળા કાર્તિકે તે પર્વતથી પણ 3 યોજન દૂર એ આવેલા સ્થળે જતા રહ્યા પાછા ત્યાંથી પણ. કારણ કે અહીંયા માતા પિતા પહોંચી આવ્યા, જતા રહ્યા. તેથી શિવ પાર્વતી ત્યાં એ પર્વત ઉપર, કૌચ પર્વત ઉપર જ્યોતિમય સ્વરૂપ ધરી અને ત્યાં રહ્યા એ કૌચ પર્વત ઉપર શિવ અને પાર્વતી. અને કાર્તિકે તો 3 યોજન દૂર બીજા પર્વત ચાલ્યા ગયા. તેથી તેઓ તે પર્વના દિવસે જ્યાં કુમાર રહ્યા હતા કાર્તિકેય સ્વામી કૌચ પર્વત ઉપર, તે ત્યાં એ જતા રહ્યા. અમાસનું પર્વ આવે ત્યારે ભગવાન શંકર એકલા ત્યાં કાર્તિકેય પાસે જતા. પિતા છે ને મારા વાલા, કયો બાપ પુત્ર ચાલી ગયો રિસાઈને મળવા ન જતા. અમારા પૂજ્ય મામીદેવ પણ જ્યારે આપણે મેઘાનંદને શ્રાપ તો નહોતો આપ્યું, પણ એમ કીધું હતું કે જા તું ત્યાં તપ કર. અમારે સૌરાષ્ટ્રમાં છે ગઢગોમલી, ત્યાં તું તપ કર, તારાથી આજે પાપ થઈ ગયું છે, ભૂલ થઈ ગઈ, પ્રાયશ્ચિત કરવા. પછી પોતે મામીદેવ રહી નતા શકતા, દીકરાને એ બહુ યાદ આવે એટલે જતા, અવારનવાર ગઢગોમલી જતા, ગુમલી. એટલે એવી રીતે આ શંકર પોતાના દીકરાને મળવા જતા. જ્યારે પૂનમનું પર્વ આવે ત્યારે પાર્વતીજી પોતે સાથે જઈને એ પણ મળવા જતા. પૂનમના દિવસે, પૂર્ણિમા. ત્યાંથી શંકરનું નામ ત્યાં મલ્લિકાર્જુન પડ્યું. અશિલિંગનું નામ ત્યાં સ્થાપના થઈ છે મલ્લિકાર્જુન. અને એ મલ્લિકાર્જુન નામક શિવલિંગ 3 લોકમાં પ્રસિદ્ધ થયું. એ સ્થળ, એ જગ્યા, એ તીર્થ પ્રસિદ્ધિ પામ્યું છે. શિવજીના 12 જે જ્યોતિર્લિંગ છે એમાંથી આ મલ્લિકાર્જુન, આ બીજું જ્યોતિર્લિંગ અહીંયા સ્થાપના થઈ છે.
અને એ મહિમા આપણી પાસે મેં રાખ્યું આપણા આ પરિચયમાં. તો આજે આપણે આ 2 જ્યોતિર્લિંગ 12માંથી આજના દિવસે શરૂઆતમાં ચૈત્ર કહેવાય. આપણે શ્રાવણ માસથી ચાલુ, શ્રાવણ માસ ઘણા દિવસ થયા પણ છતાં જ્યારથી પણ હરિનામ લ્યો, હરનું નામ લ્યો મારા વાલા, જે ક્ષણથી એ તો ધન્ય જ થઈ જાય છે. ઘણા એવા છે ને આ દિવસથી ચાલુ કરીને આ દિવસે કરીને આ સમય કરી, એ બધું હરિનામ લેવું હોય ને હરનું તો મારા વાલા કોઈ તિથિ નહીં, કોઈ ના આવડું શું કહેવાય, કોઈ વાર નહીં ને કોઈ ફલાણો નહીં ને કોઈ ઢીકડો, કાંઈ જવાની જરૂર ન હોય. જે સમય ને જે ક્ષણથી સમરો એ મારા વાલા તો હાજર જ હોય છે. તો આપણે એ જ મોજમાં રહેવું. શિવ પુરાણની મહિમા એ આપણે જેટલી ભગવાન શક્તિ દેશે મારો વાલો, હર હર મહાદેવ આપણે ગાન ગાશે ને ગાન ગાશે ના વખાણ કરશો. એ શ્રાવણ માસમાં નહીં, એ આપણને જ્યાં સુધી બોલાવશે, ગવડાવશે, એની આપણે સત્સંગ કરશું, એનું મહિમા કરતા રહેશું અને હરિ ભજશું, હરને ભજશું, હરિને હર બેને ભજજો મારા વાલા. એ બહુ રાજી રહેશે. એનું નામ લેજો. શ્રાવણ માસના આજે 9મા કે 10મો દિવસ છે, જે છે કારણ 2 8મો તે અષ્ટમી. તો આજના શિવપુરાણના આપણે જે મહાત્મય જે કથન, જે સત્સંગ શરૂ કર્યું, એમાં 2 જ્યોતિર્લિંગ, એક સોમેશ્વર સોમનાથ સૌરાષ્ટ્રમાં, બીજા મલ્લિકાર્જુન દક્ષિણ ભારતમાં. એ આપણે એમની 2 મહિમા જોઈ, એમના ગાન ગાયા. હવે આપણે ફરી આવતીકાલથી ભગવાન શક્તિ ભક્તિને સદગુરુની કૃપા, ગુરુની આપ સંતોની, ભાઈઓની, ભક્તોની આશીર્વાદથી આપણે આગળ લેશું સત્સંગને. ત્યાં સુધી બોલીએ હર હર મહાદેવ કી જય. ઓમ નમઃ પાર્વતી પદે. હર હર મહાદેવ. હરિ ઓમ. શાંતિ શાંતિ શાંતિ. હે હરિ, હે હરિ, હે હરિ. હરિ